Good evening, friends. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you all? Fine, sir. Fine, sir. How Fine, are sir. you? How are you, sir? Oh, I'm the top of the world. How is life? How is life? Great, sir. Great, huh? Yes, sir. Okay. So, ready for the show? Yes. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತೇನ್ರಾ Yes, sir. Yes, sir. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ತೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಓಕೆ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ 200 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 200 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ Yes, Yes, sir. Yes, sir. whatever ಅಲ್ಲಿ you can keep referring the page number of this book and you can use it. Okay na? I'm just opening the material. Anita, Yes, sir. confirm that material share screen ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ Okay. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂತಾ Bantu. ಬಂತು Yes, sir. Yes, sir. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೇಗ ठीक है okay so let's straight away start yesterday we discussed about introduction and bills of exchange introduction lower the hand issue yeah introduction we discussed about RCSI okay so recording classifying summarizing whatever okay then we discussed about the methods of bookkeeping methods of accounting consonant sit straight so 3 hours 15 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು you are for yourself that's it no discussion no what you called distraction straight away so first point is bills of exchange iddu we went through I told you to work out the solve problems whatever you have done I'm not going to ask you any questions as of now next rectification before that a subsidiary books adon touch ಮಾಡಬೇಡ so Shetty sir Panbida so I have a small 2 books illa ide so Shetty sir Panbida one book one journal one more book something similar their ledger whereas Tata Bata Harshita Limited big corporate where hundreds of transactions in a day one journal for sales one journal for purchase one for cash multiple journals then what you call ledger account ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ledger account common now subsidiary book ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು they are asking of late okay cash book simple ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ receipt date receipts date particulars receipt rupees right side again date particulars rupees so all receipts on the left side all payments on the credit side so that is like a ledger account but it's still a journal subsidiary journal if it is a 2-column cash book we have discount and cash not a cash and bank 2-column cash book if nothing is mentioned it is always a discount and cash so fine now before I continue those who have material in your hand if you are able to take the print ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ others majority of you will not have
200 pages book ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೆರ್ ಎವರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಲಿಸನ್. Writing is good, but not too much focus on writing. Okay. So next, discount and cash column. Next, if it is a triple column cash book, discount, cash, bank, both sides you will have. Next, purchases book. It is not compulsory you have to follow this X format only, but suggested format is date, particulars, ಅಥವಾ name of the supplier, more specific. When I purchase, I am purchasing the goods from a supplier. So then invoice number, you would have given some invoice bill number, then amount. So keep writing X, Y, Z, blah, blah, blah. Total amount comes to 400 lakh. Total purchases. You'll be careful. Purchase book records only credit purchase of goods only. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ somewhere. Purchase ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ credit purchase of goods. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್, pants, PANTS, 100 lakh. Next, comma, from Y, shirts. This is 5 marks question. From Y, 500 lakh. From Z. Could you repeat that question? Sorry, from Z, sorry for cash, 100 lakh. Z, sorry for cash, 100 lakh. From Mr. A, building on credit, 160 lakh. Next line, purchase book will enter only X and Y. Concentrate. Small points, not big points, very small point. Purchase book will record only X and Y is equal to, how much is that? Repeat the figure, some of you. 100 lakh and 500 lakh. Fine. Total amount. My dear friends, it is a revision class. I may not be able to repeat everything again and again. So make a note of it. At the end, if time permits, we'll repeat. But initially, it is difficult to repeat everything. Okay, you need to be ready. I cannot keep on repeating. Fine. How much is the amount total? 600 lakh. 600 lakh. Continue. If X gives trade discount 2%, quantity discount 3%, quantity ಅಥವಾ bulk order discount ಅಂಜನ, quantity ಅಥವಾ ಏನೋ bulk order discount 3% and cash discount 4%. 90% if you are able to understand, that means you are able to do well. And cash discount 4%. Purchase in purchase book is equal to, how much is the X amount, Chirmai? 600 lakh. Yeah. For X amount is 100 lakh. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. So purchase in purchase book is equal to 100 lakh minus 2% minus 3% is equal to 95 lakh. You are in a revision class, be fully involved. 100 lakh is the purchases. Trade discount you have to minus. Quantity discount you have to minus. 2 plus 3, 5%. It is not 100 minus Dikshu 2, 98 ka 5% nahi hai. 100 ka 2, 100 ka 3, that's why 100 minus 5% straight away do it. Cash discount should not be reduced. This is 5 mark question. Did you understand? Yes. Instead of 2, they might give 4, 5 people. Why not Z? Underline cash. Alle red ink circle question alle. Alla cover ಆಯ್ತು. Yesterday Bhumika asked, sir, that 8 hours include these 3 hours? Answer is yes. That's what we are doing it. We are studying it. But the study now together with Shetty sir is
5 times faster than what you alerts and write morning time alella. Okay na? So cash. Next, why not A? Building. Shetty sir, textiles ಹೇಳಿದೀನಿ. Underline the word textiles. Underline the word textiles. Textiles ಅಲ್ಲಿ building is not goods. Textiles ಅಲ್ಲಿ building is not goods. Are you focusing? Yes. All very able to focus? Okay, fair enough. This is about a purchase book. Same way, sales book. Sales book ಅಲ್ಲಿ credit sale of goods only. If I'm a textile dealer, I should record only textiles. I cannot record anything else. So credit sale of textiles only. Credit sales. Cash nahi aayega. Other than the textiles nahi aayega. So like that, purchase book, sales book, constantly they are asking of late with little bit of chamak, like a trade discount, etc. Take care of it. Fine. Then that's about the introduction part. Next, we just touched it yesterday because energy was little low after 5 hours of session. So today fully back, you and me both. Rectification of errors. Compulsory question for life. Yakade? Errors are common in life, no? We need to rectify. ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಮೈಲ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ನು ಗೂಬೆ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ when you talk about the rectification of errors, ಏನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾರು ನಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಿ? ನಗೋ. There are 4 types of errors. Errors of omission, omitting ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದು, ರೈಟ್? Errors of omission ಏನ್ ಪ್ರತಿಮ್ನ? Omission means omitting to record. Either part omission, Ashwini, or complete omission. Lipika is an accountant. Purchase bill bantu. She was about record. Boyfriend called. Hi darling, how do you do anta? ಅವಳು ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಯಾಕೋ ಗುಬ್ಬೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಡಮಾರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ omission. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಬಂತು. Hi darling, how do you do ಅಂತ. ಹೀಗೆ why should I tell you? How do you do ಅಂತ why should I tell you? ಮುಗಿತಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಲ್ omission. So complete omission or partial omission. First error. Error of commission. Hold on. Next, errors of principle. Errors of principle. The accounting principles are not followed. I am a textile businessman. I purchase textile, take it to purchase book. I purchase building. If I take it to purchase book, it is error of principle. Revenue transaction has been classified as a capital transaction. Or vice versa. ಅಥವಾ one of the classic common example, construction of a building cost debit, wages paid for installation of a machinery, debit to the machinery account, construction cost of the building, all these are capital transaction. Every now and then ಬರುತ್ತೆ discussion. ನಿನ್ನೆನೂ ಬಂತು, ಇವತ್ತು ಬಂತು, probably ನಾಳೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. Capital versus revenue exam ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ capital transaction taken as revenue transaction taken as a capital. That's called errors of principle. Accounting principle mistake ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Fourth one, compensating or offsetting error. I should have debited Manyata with 10,000. Irli bidi namudige ಅಂತ 11,000 I debited. I should have credited Anjana with 10,000. Irli bidi namudige ಅಂತ 11,000 I credited. ಎರಡು ಕಡೆ 1,000 extra. So that is called compensating error. One error compensated by another error. ಇದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಇರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಒಂದಿನ ಹರ್ಷಿತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ PUR ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವಳು ಹೋಗಲ್ಲ, ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂಜನಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರ, ಅವ್ರ ಮೆತ್ತಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಜನಾಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನೋ ಆಂಟಿ, ಶಿ ನೆವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. Priyanka, no auntie, she never came to my house. Then Pooja, no auntie, she never came to us. You picture ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ. So then hold on, boys friendship. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ one day came home late. ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. 11:30 ಬಂದ ನೈಟ್. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೆಡಿ ಸರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ವಿಘ್ನೇಶ್, ರತನ್ ಕಾಮತ್, ಅನಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ? ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಂದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಟ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವನು ಯಾರು? ಅನಿರುದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಒನ್ ಎರರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಬೈ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎರರ್ ಏನು, ಇವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಟು, ಅದು ನಾಡು ಗೋನ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್.
So one error, what you call compensated by another error, is called compensating error ಅಥವಾ offsetting error. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Fine. Any other error is called error of commission. I said hold on ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ? That is the way to look at it. So, sir, they will ask you classify this error ಅಂತ. If it is not residuary method ಅಂತೀವಿ. Okay. So, if it is not an error of omission, not an error of principle, not an error of compensation, that is called error of commission. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ rectification of error chapter ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Those who do not have, I am talking about revision material only. ಇಲ್ಲದವರು 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will not repeat this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? So those who have print out of the revision material sent, yes, it was sent very little late. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು 10-minute ಜಾಬ್. ಎರರ್ಸ್ 4 error marks. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಮಿಷನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಎಳಿರಿ. ಒಮಿಟಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಒಮಿಷನ್. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಲೇಟಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಜಾ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಎರರ್ ಆಫ್ ಮೊದಲ omission. Omitting to record. What are the 2 error marks? Left side partial, Jagdish. Right side complete. Complete ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು journal entry. That's called partial, half done, half not done. Second one, errors of principle. Accounting principles not adhered. Short ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Accounting principles not followed ಅಥವಾ adhered, ADHERED, adhered. Third error mark, compensating bar offsetting errors. ಡಬಲ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Those who don't understand Kannada, that is not a subject. Relax and chill. Because 90% plus people are here Kannada here, so I have to take care of them also. Teaching will do it in English only, but 90% ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ವೇನೆ? ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಅಲ್ವೇನಾ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಏನೋ ನಗೋ ನೀನು ನಗಕ್ಕೂ ಅಳ್ತಾನೆ, ಏನಕ್ಕೂ ಅಳ್ತೀಯ? ನಗೋ. ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. Impact of one error, offset by another error. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಗಮ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಬೈ another error. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ, AP ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎರರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಚ್ಕಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಆರ್ now go come back all of you. 4 arrow marks ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, 2 arrow marks ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು. 4 arrow marks 1 2 3 ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಜ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ. ಸೊ ಎ, ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ABCD rotation, red ink, green ink ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ A1 A2 ಏನು? A1 A2 ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ so below the last arrow mark you have to be fully focused, no distraction, no deviation. Below the last arrow mark, or other than A, B, C. This is the easy way to understand. Rachita Batre ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಹೇಳೋದು ಶೆಟ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ A, B, C.
Now below that, A2 ಬರೀ A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ omission. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A2, B ಅಂದ್ರೇನು? Principal. Error. B, C. A2, B, C won't affect agreement of trial balance. Will not affect, underline, agreement of trial balance. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕು, ವೇಜಸ್ಗೆ ಹಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ವೈಟ್ ಲಾಡ್. ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟಿಂಗ್ ಎರರ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಎರರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಡೇಂಜರಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಡೇಂಜರಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಖನ 100 lakh. Trial balance ಬಗ್ಗೆ good questions have been asked. 2 RMS. Journal entry omitted. Both debit and credit. हम आपके अकाउंट both debit and credit. ಹರ್ಷಿತಾ ಜೋಶಿ, ಅಯ್ಯೋ ಜೋಶಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೂರು ಹರ್ಷಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಜಾ ಹೂ ಏನೈತೆ? ಯಾ ಅಮೃತಾಂಜನ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಪೂಜಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೋತ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ 100 year. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಚೇಸು omitted, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು omitted. Right side, complete right side. Purchase account not posted. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೇಖನ is posted. Purchase account, so it is very important. Purchase account is not posted. Within the bracket, in rectification chapter, comma, other portion is presumed to be correctly accounted. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲೇಖನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತಾವಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಖನ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ omitted ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೇಖನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ವೈ ಡು ಯು ಬಾದರ್? ಸಮझ में आ रहा है? Other account is presumed to be correctly accounted. Close the bracket. Here, debit side of the trial balance shows suspense account. Let's learn suspense account. Debit side al barbeku. Suspense account being short debit. ಅದು ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ omitted ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾಡೋ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಆಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ದು ವರ್ಡು. ಅಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಆಡೋದು ಯಾವುದೋ ಸಾಂಗು? ಪುಷ್ಪನ್ ಸಾಂಗು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸರ್, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಲ್ಲ. 1000 ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 1000. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ small a under that small a.
In a ledger account, debit side is more means the balance on the credit side. One second. Debit side is more means closing balance on the credit side. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Closing balance, Priyanka, on the credit side is which balance? Navya. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. By balance carried down. What that is called ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. Debit balance. Debit balance. Repeat sentence, Chinmay. Yes, sir. Please note, in a ledger account, debit side is more means the closing balance on the credit side is debit balance. It's debit balance. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Small b in a different ink. In a trial balance, debit side is more. Consonants. Regular class allo ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. Debit side is more means balancing figure is on the credit portion. Meaning credit balance is missing. Therefore, such balance of suspense account is Nikita. Suspense account. Such balance of suspense account is credit balance. Credit balance. I don't know how many of you are focused. Keep your pen down. 1 or 2 points I'll elaborate. Ella ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because of the time constraint. Till now everybody is understanding? Yeah, right. ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100% ಆಗತ್ತಂತ ಬರಬೇಕು. 90% if you are able to understand in revision class, great. Now ledger account debit side 100 ಇದೆ, credit side 90 ಇದೆ. By balance carried down 10, that is called debit balance. ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. 100 minus 90. So debit side is more, that's a debit balance. Trial balance. Now balance figure find out ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Debit on the debit side, credit on the credit side. Whichever side missing, that balance is called that balance. Credit side balance miss ಆಯ್ತಾ, that's the credit balance. Debit side miss ಆಯ್ತಾ, that the debit balance is missing. Did you understand? Because trial balance, you are not in the process of finding out the balance. Or debit side first karo, balance is ऐसा नहीं है. You are putting the balance to the respect side. Credit side is missing, credit side is missing. Debit side is missing, debit side is missing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Pradyumna girlfriend missing, Ritvik girlfriend missing, Ritvika's girlfriend is missing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is like that only. I hope you understood. ನೋಡಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದ Ritvik. Are you clear about the point here? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. One more point related to rectification. ಬರ್ಕೊಡಿ. Next point. Principal errors. Capital treated as revenue versus capital treated as revenue or vice versa. Capital treated as revenue or vice versa. Bari versa. Yeah, vice versa. Very one by one. Building purchased debited to purchases account. Next, building purchased on credit
Great. Record in the purchase book. Within the bracket, instead of where should you record? Respond. Journal proper. Journal proper. Very good. Journal proper. C. Wages for ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾ, ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ, ಐ ಮೀನ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Within the bracket, instead of machinery account. Machinery account. To machinery account. Machinery account. Next point. Interest till the date. Interest till the date. Important. Asset is ready to use or put to use. Interest till the date. Asset is ready to use / put to use is debited to interest account bar revenue expenditure. Is debited to interest expenditure, interest account or revenue expenditure instead of, within the bracket, instead of Capitalizing. very good, correct. Asset account. Instead of concerned asset account bar capitalizing. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Building account. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನ್ ರಿತಿಕ್? ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕವಲ್ ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಡಮಲ್ಲಿ. ಏನು ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹವೆವರ್ ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ಮಂಡ್ಯ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೀಗ ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಮನೆ ಅದೇ 3D printers ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್. ನಮ್ದೀಗ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಓಕೆನಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೋ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೋ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಡ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 400 lakh. ಅಂಜನಾ 400 lakh. Full stop. 100 lakh loan taken on 1st January 2018, repaid on, ನಾನು 2 ಸಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಫೋಕಸ್. repaid on 31st December 19
19 full stop. Building was ready Ritvigaru ఏమండి building was ready by 30th June 2019. 100 lakh 12% ಹೇಳಿದೀನಿ 12% interest rate. I'll give you 20 seconds. Chat, how much is the interest to be capitalized? 20 seconds and 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್. Chat to everyone, chat to Shetty ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಚಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ರೋ. ಓಕೆ, ಒಂದು 9 lakh 18 lakh 6 lakh 12 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇನ್ನೇನು ಬರ್ದ್ವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಲಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. 24 lakh ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, 75 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 18 ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ 9 18 ದೆನ್ 9 18 ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ವೇರ್? ನೇಮು, ನೇಚರು, ಡೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ವಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹುಗಿಂಗ್ ಎನಿವನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ again and again, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ so easy to register. ಡೇಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳವ್ರೆ? ಲೈನ್ ಹೊಡೀರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೀರಿ. ಉದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿದೇನೆ? ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೊಡಿಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು 1st January 18 ಇಲ್ಲಿ 31st December 18 ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ಕಾ. ಇದು 31st December 19. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡೇಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿ. 30th June 19. June 2019. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 30th June 19. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಫುಲ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಹಾಕಿ. 1st January ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 100 lakh ಇಂಟು 12/100 ಇಂಟು 2 years. 1st January 31st December. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ. All my students who are listening to me, I call yourself as a citizen student, don't use calculator. ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ. 100 lakh into 12% ಅಂದರೆ 12 lakh. 12 lakh into 2 years is 24. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟು ಟಕ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 24 lakh. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಷ್ಟೇ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ capitalized 24 lakh divided by 2 into 1.5. 24 lakh is for 2 years. 1.5 year ಎಷ್ಟು? ಅಥವಾ 24 lakh divided by 2 years into 1.5 years or ಜೀವನ ಹೊಡ್ಕೊ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೋರ ಹೊಡ್ಕೊ. ನಾನು ಹೊಡಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ. 100 lakh into 9 lakh. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನೇ ಆಗೋದು. ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆರ್ 100 lakh into 12% into 1.5 years. 100 lakh into 12% into 1.5 years. 18 lakh is the answer. 2-3 people have given the right answer. ಋತ್ವಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? 18 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? 18, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ 18 lakh. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದೈತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? 30th June ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಬ್ಲೂನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 100 lakh into 12% into 6/12 months.
Just Akash, 100 lakh into 12% into 6 by 12. But the calculator bad again. 100 lakh into 12% is 12 lakh. Other the Arda 6 lakh. 6 lakh revenue. So completely below that. Therefore, entries. I'm not just teaching. Rectification teach ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ. ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 400 lakh ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ? 400 lakh. Next, small b. Bank account debit to bank loan. 100L. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1st January 18. ಯಾಕ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಗೋಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಹ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ 100L. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 31st December 19 ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 31st December ಫಾತಿಮಾ 19. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ Bank loan to bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೋ ಈಸಿ. ರತನ್ ಕಾಮತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹರ್ಷಿತಾ, ಅಪೂರ್ವ, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ, ಮಧುರ, ವಸಂತ್, ರೋಜಾಬಾಯಿ, ಶ್ರೀಗುರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಿಜಯನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 100 lakh ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 18 lakh. ಬ್ಯೂಟಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 18 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಜನಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. DP ಎಲ್ಲೇ ಹೋದೆ? ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದು ಶೋಧನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 6 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 24 lakh. ಮಾನ್ಯತಾ. With one small example, how many learnings we have. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 18 lakh has to be capitalized. That means you have to add it to the concerned asset account. 6 lakh is after the date of building is ready to use. It cannot be capitalized. Charge it to P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ has not understood, ask me. No problem. Are you clear about it? Below that, therefore, capitalized is equal to added to the cost of the concerned asset. Small beer, whatever. Revenue means charge to P&L account slash anybody? Charge to P&L account slash ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. income and expenditure account, I&D account. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಟ್ಕೆ ಹೊಸಾಗ್ತಾನೆ ಆರ್ತಿ ಬರಬರೇನಾ? ಅಬ್ಬಿ ಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರಬರೇ. ಟು I&D account. P&L account ಬಾರ್ ವಾಟ್? I&D account. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿನ್ಮಯಿ. ABCD ಅಂತ ಬರದೆ. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರದೆ. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏನು? A is omission. ಅಲ್ಲ. Just about this example. So errors of principle possible are ಏನಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ? Capital treated as revenue. Correct. So what is the statement before that? ಹೇಳಿ. Before that, it's in a trial balance. Next ಓದಮ್ಮ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ principal errors, capital treated as revenue or vice versa. So next continue. Example, building purchase debit to purchase account. ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So that is an error. Building purchase, building account go beka, purchase account go beka. Building. Building account. I'm telling you it's an error. It's an error. You read that entire sentence, Chinmay. Principal errors. Principal errors, capital treated as revenue or vice versa. Example, first one, building purchased, debit to purchase account. Next, Purchase debited to purchase account, which is the bracket, instead of building account. It should have been debited to building account, Ashwini. But you'll debit madre purchase account. Next. second one, building purchased on credit recorded in purchases book instead of journal proper in bracket. Purchase book only credit purchase of goods, not anything else. Next. Third one, wages for installation of machinery, debit to wages account instead of machinery account. Correct. Fourth one, interest till. Interest, I hope you understood. Eldರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು? Yes, Next sir. point. Yes, sir. Separate point. So, omission ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Then what is it? Principal ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Then compensating ಅಂದ್ರೆ debit and credit. Next ಬರ್ರಿ. Next. Identify the nature of errors. Identify the nature of errors. ಇದು ಒಂದು 5 marks ಬಂದಿತ್ತು. Nature of errors. Small a. Sales bill not posted to ledger. You know, Partial omission. Omission. Don't say partial. Yagota. So your sales account as well as party both omit ledger posting ಮಾಡಿದ್ರೆ that can also be complete omission of ledger posting. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you write omission. Errors of omission. Small b. Rupees 10,000 excess debit to Ram. Rupees 10,000 excess debit to Ram, RAM, semicolon. Rupees 10,000 excess credit to Rama. Compensating. Compensating ಅಥವಾ Offsetting errors. Next. Credit sales, consolidate. Credit sale of building by real estate businessman record in journal proper. Beauty. Record in what? Journal proper. Principal. Natural principal error. Within the bracket. For him. Within the bracket. For him. Building is goods. Excellent. Buildings are goods. Real estate. Underline. My new friends ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Real estate ಅಂದ್ರೆ land building dealer. For Shetties are textiles are goods. For real estate businessman, building is a goods. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, unless it is purchased or sold for office purpose, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. She is right, but exceptions ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. You have to go by general answers. Did you understand? Foundation level. Final level ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right. So the last example, everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Next. Point number D. All other categories of errors are normally commission error. Normally. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಒಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. All other categories of errors are what? Commission errors. Say small a, purchase accounted twice. Next, wrong carry forward. CF ಅಂದ್ರೇನು?
Harshita, carry forward. Carry forward. BF andre boyfriend brought forward. Value. Very wrong. Carry forward or brought forward. Ledger account yellow irbodu. Next, wrong posting to trial balance. Wrong posting to trial balance. Next, RAMA. RAMA debited to RAMA. RAMA debited to RAMA. Within the bracket, Mr. and Miss. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಿಸ್ ರಾಮಾಗ ಹಾಕಿದೀರ. ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ತಾನೆ. ಕಮಿಷನ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಎರರ್, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚೆಕಪ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಈಸಿ, ಸೊ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Purchase book dash records only credit purchase of goods. Records only credit purchase of goods. Full stop. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂಜನ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತು. ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 300 lakh. GST, goods and service tax ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 18%. Most of the things are 18% now. ನೆನಪಿರಲಿ, 18%. Nothing is given, 18% you have to go by your age of majority. ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 300 lakh. GST ಎಷ್ಟು? 18%. 18%. Then trade discount 10%. Cash discount 5%. Below that, purchase amount in purchases book. Wait, purchase amount in purchase book. Underline one by one in the middle of the page. Bari purchases 300 lakh. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. minus trade discount plus GST. Excellent. Let's trade discount 10%. Hold on. 30. 300 minus 30. 270. Wait. 270. 2 arrow marks. 270 ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಟೈಪ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. 300 ಬರೆದ್ರಿ, ಲೆಸ್ 30 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 270. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? 270. ಫಾರ್ 270 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 2 arrow marks. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಅಂಡರ್ inclusive approach within the bracket green ink normally followed. Arti kya? Inclusive approach within the bracket normally followed. It's like relax, normally followed. Plus GST 18%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ದಟ್. 20% ಅಂದರೆ 54 ಆಗುತ್ತೆ. 2% ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 5.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಯಾರು? 54 minus 5.4 is equal to 49.6. ಯಾವನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 319.6 318.6. 318.6. 270 plus 18%. 18% ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 48.6 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 48.6 plus 270 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್? 318.6.
right side, or exclusive method. Below that, record purchase at 270 only. Record, Ashwini madam. Hello, record purchase at 270 only, underline, and record GST input asset. Intermediate ಬರುತ್ತೆ GST input asset 48.6 separately. ಇದೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಫ್ಲೆಟ್ ದೇವ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ GST is always after ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 300 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ GST ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 300 ಪ್ಲಸ್ 18% ಅಲ್ಲಣ್ಣ, 300 ಮೈನಸ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GST. ಇದು ಇವತ್ತು ಈಸಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ GST 18% ಮೈನಸ್ 10% ఎక్కువ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೆನ್ GST ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. Yes, sir. Next, inclusive method, everything you add. Exclusive method, you record only 270. ಅದನ್ನ GST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ asset account ಅದು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. So, but pure foundation level, stop at left side. समझ में आ गया? Yes. Next line, one sentence. Please note. First discount. ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. Comma, then add GST. Are you reasonably comfortable? Okay, so this is about the concepts related to the rectification of errors. Okay, concept. Fine. ಮತ್ತೆ rectification of errors ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಯಾ ಫೈನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿ. someone read. Rectification of errors. Accounting wrongs are of two types: errors, unintentional mistakes, and second one is frauds. Intentional, that is to deceive someone. Fraud is to cheat someone. ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಜಸ್: ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು? ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಮ್ಮ. Steps for rectification. Step 1, pass the correct entry to be passed. Step 2, pass the wrong entry already passed. Step 3, rectification entry, do the do, reverse the don't do. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾಯ್ತು? ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ 5,000 ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 90% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. 95% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸರಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಗೂಬೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡವನೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ MK ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. It is debited to repairs account. ऐसा ही करो भाई, ऐसा repairs account debit करो. To what I don't know. Whatever was written in the previous entry, just to copy paste. Because mistake is only in debit.
credit portion is presumed to be correctly accounted. So what is left out now? Rent account to cash, but wrong entry already passed is what? Repairs account to cash account. Cash gets cancelled. Rectification entry do ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡು ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ అయిపోయింది. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡು. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದವ್ರೆ. ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಗೂಬೆ ಅಕೌಂಟ್. ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಸೋ ಈಸಿ. ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಡೂ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು, ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ P&L adjustment account. P&L adjustment account. This is the concept of rectification. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. Yes, sir. Rectification entry is required for what? One by one. ಹೇಳಮ್ಮ. Mistake in journal has continuing effect on ledger. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಜನಾ, ಜನರಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಜನಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿವಿ. ನರೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಬರೆದಿರಾ. ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಜನಾ ರಿಟರ್ನ್ ಪುಷ್ಪ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಪುಷ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನರೇಶನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. If it has an impact on the ledger, rectification is a must. Mere mistake in the journal need not be rectified. Just you can inform and leave it. Next one. Ledger. Mistake in trial balance. Okay. Next, casting bar carry forward error always lead to suspense. One of the trial balance not tallied. Okay. Rectification the next year. Personal and real account open as it is. Normal account is replaced ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, replaced by P&L adjustment account. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. 2 piece apple ತಿನ್ಬೋದಾ? An apple a day? Doctor away. The nurse is beautiful. The apple away. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಟುಡೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. Consignment, one of the beautiful topics, one of my favorite topics also. Shetty sir jeans pant business in DVG road. Illi Anjana? DVG road. I want to expand jeans pant alla business. So what will I do, Arshita? So I can open branches across the globe. But opening the branch is a messy situation. So what I do, I have a friend in Mumbai, one and the only Sonali Bendre. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾರಿ ವಾಟ್? Sorry, business. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಹರ್, ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಹೆಂಗು ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಾರಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವೈ ನಾರ್ಮಲಿ ವುಮನ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹರ್ಷಿತಾ? There are a lot of reasons. She has so many amazing reasons. Why normally woman? I am very serious. Your grandfather ಹೋಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಲೀವ್ ಏನೋ 25 years, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಜನರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಹರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ. Because she doesn't have wife. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಆರ್ತಿ ಜೈನ್ being a wife, she told why she lives for longer period of time, because she doesn't have a wife. Okay, there are multiple reasons ಇದೆ. One of the Harshita. So first reason is
shopping never causes heart attack. It is only paying the bills. So second one is why wife still lives a long period? Because she doesn't have a wife. So simple. At Archie said, really. Now Sonali Bendre, so her showroom is sari ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. So I tell in the corner, somewhere the space is there. You keep my jeans pant. Sorry, ನನ್ನ jeans pant ಅಲ್ಲ. My business jeans pant. ನನ್ನ jeans pant ಅವಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ರೂಪ ಬನ್ನಿ ಆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಆಗ ರೂಪಾಕಿ ಬನ್ನಿ ತೂಪನೆ ಆಗತ್ತು ರೂಪಾಕಿ ಅಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ. So I will be sending my jeans pant. Focus. And I tell her you sell the jeans pant. So I have my pen with me. I have my pen with me. I gave it to her. But she took the pen. LBM. Pen LBM. Network issue there. Arshita but lower end. Pen togo. Now she has a pen in her hand. Bariko. She broke. Who is the loser? You are the loser. Shetty sir. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಲೂಸರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಲೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಲೂಸರ್, ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಇದೊಂಥರ ಸಿ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವೆಂಪ್ರಲ್ಲ ಸಿ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡೋನು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೂಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೂಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡವ ಮಡಗಿದಂಗಿರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇರಲಿ. ಸೊ ನವೀನ್ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್, ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ selling the sari, she can sell my jeans pant also. So I gave the pen to Arshita. Arshita has a possession. Same way Sonali Bendre has the possession. She is not the owner. She sells my jeans pant for which I give the commission. So very important concept. Light illa drop ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ 100 lakh worth of goods I purchased. Visualize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll do one beautiful concept. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಎಸ್, ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಬರೀ. ಇನ್ನು ಶೀಟಿ ಸಾರ್, ದೆನ್ ಸ್ವೀಟಿ ಸಾರ್ ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಸ್ವೀಟಿ ಸಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಸರಿಟ ಬರೀ ಅಂಜನಾ. 10 lakh jeans pant ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹300 per piece. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಷ್ಟೇ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ 10 lakh jeans pant at ₹300 per piece. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೀಸ್ ಅದಾ? ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ, ಪರ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ. $10 lakh jeans pant at a cost of rupees how much? 300 per piece. Custom duty ₹20 per piece. 50. 20 per piece. Sent 8 lakh pants. I'm sorry. Sent 8 lakh pants to SB. Who is SB? Sonali Bendre. Sonali Bendre. Yeah. Full stop. She incurred direct expenses of ₹80 lakh. Full stop. She sold 6 lakh pants at ₹800 per unit. Comma, commission ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ 5%, del credit 3%, del credit
50 deducted 3%, overriding 2%. Within the bracket, overriding overriding within the bracket 2% on selling price in excess of 800 per unit. 800 per unit. Next, 50,000 units lost in her go down. Next, selling expenses by her 100 lakh. Next line, Shetty sir, double S, sold all 200. See, Shetty sir sold. I'm sorry. Shetty sir sold. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು 2% 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೋಲ್ಡ್ 1.5 lakh units, 1,50,000 units in DVG road at rupees 600 per unit. 600 per unit, comma, selling expenses 40 lakh. Leave 2 lines. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 10 lakh. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್. sent to SS, sent on consignment to SB. SB ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಲಿ ಬಂದೆ. How many units? 8 lakh. 8 lakh. Very good. Hold on. ಅದರಲ್ಲಿ 3 RMRs ಹಾಕಿ straight away. Beautiful concept. Anybody and everybody can do CA. 8 lakh ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ 6 lakh. How much he sold? ಅವಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 6 lakh. 6 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಗೋಡೌನ್. ಹರ್ ಗೋಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Go down. 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 1.5. 1.5 lakh. 5.5. ಏನಿದು? Sold by Closing stock. Hello. 8 lakh units sent. 6 lakh she sold. 50,000 is the loss there. Balance 1.5 ಏನದು? closing Consignment stock, closing stock. Sold by ಏನು? Sold already ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Below that 1.5 lakh is the closing stock with consignment. ಅದು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾತಿಮಾ आपका नेटवर्क इशू है, आप म्यूट कर लीजिए. ओके, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ಎನಿವನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ कर सकते हैं. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಾಬಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅದು ಇಕೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಇಕೋ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ चिल. वीडियो ऑन कर सकते हैं आप.
only audio off कर लीजिए ठीक है ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಜೊತೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಏನೋ therefore retained with double S ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು the one and the one One and only Shetty sir. yeah at main business DVG road ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವೇನೆ ಅಂಜನಾ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2 lakh ಅವಳಿಗೆ ಶೈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ 2 RMRs ಚಿನ್ಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 1.5 lakh. ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ 1.5 lakh ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೋ 50,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 50 lakh ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲೋ ದಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಯ್ತು ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಬಿಲೋ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನೋ Trading P&L. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾಳು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಮ್ಮ is equal to final account is equal to Archita trading P&L account. Everybody understood, Baba? Look at Yes, it. So both are, so today's class mainly we are focusing on final accounts. One final account is consignment account, one more final account is trading P&L account. After that I'm going to CAPS foundation. CAPS is CAPS foundation. That's called NPO. Are in the class? Good. Yes, sir. Yes. Are we fast? See, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ 90% ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ Yes, sir. Yes sir. 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ 90% ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾವು ಬರೀರಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ in the books of Shetty sir, mute immediately after answering, please mute so it doesn't disturb others. Yeah, answer ಮಾಡಿ mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the books of Shetty sir again, continue, working out, continuation. Roman number 1, consignment related. Small a, abnormal loss valuation. Abnormal loss valuation dash how many units 50,000. 50,000. 50,000 units 50,000 units underline 50,000 units ಗೆ underline ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು Near 8 or 9, sir. Page number 7 and 8 ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸೊ ಲಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ abnormal loss units
into COP per unit. Anirudh, malಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? Abnormal loss into Kiran COP per unit. Within the bracket, ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಬೇಕು. Within the bracket 50,000. Look at me. Everybody is learning even for the first time. ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪೂಜಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀನಮ್ಮ? ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಮ್ಮ ಪೂಜಾ. ಕಿರ್ಚಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಹಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮ ಇದು. Within the bracket 50,000 units into ಹೇಳಿ 300. 300. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 150 lakh. 150 L ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು. L ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Proportionate direct bar non-recurring expenses of the consignment. Proportionate direct bar non-recurring expenses. Proportionate direct bar non-recurring expenses of the consignor. Consignor. Direct expense andre which are incidental to purchase. ಅಥವಾ within the bracket custom duty is direct. Custom duty ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 50,000 units into rupees 20 ಇರಬೇಕು. 20. Yes. I given beautiful multiple adjustment ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 50,000 into 20 1 lakh. 10 lakhs. 10 L plus proportionate direct expense of the consignee. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಎಲ್ಲ. 50,000 into 20 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 10 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 10 idlis. ವಿ ಆರ್ 2 of us to eat. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 5. ಇಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅನ್ಲೈಕ್ ಬಡಿಕೊಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 ನಾನೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? 80 lakh. 80 lakh. Very within the bracket rupees 80 lakh divided by 8 lakh units into 50,000. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 80 lakh is the amount what you have paid. For how many units? 8 lakh. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 8 lakh ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೀಗ 0.5 lakh ಅಥವಾ 50,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? 8 lakhಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 80 lakh ಆದ್ರೆ 50,000 ಎಷ್ಟು? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ 50,000 into 20 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು 80 lakh is for 8 lakh units. 50,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. ಯಾ. Yes, sir. 80 lakh by 8 lakh into 50,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50 lakh. 5 lakh. 5 lakh. ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊ ಚಿನ್ಮಯ್, ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊ. ಏನು 80 lakh for 8 lakh ಆದ್ರೆ 50,000ಗೆ 50 lakh ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? 80 lakh is for 8 lakh ಆದ್ರೆ 50,000ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 lakh ಅದು 50 lakh ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ 5 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಟಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ 5 lakh ಟೋಟಲ್. 165 lakh. 165 165 lakhs. 165 lakh. ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬಿಫೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೀ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ 150 lakh. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು?
Insurance recovery 150 DP. ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎತ್ಬೇಡ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅವಳು ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಕರಾತೆ ಅಂತ ಆಡಾಡ್ತಾವಳೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ Insurance recovery. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್? 165 lakh ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? 165 lakh. 165 lakh. 165 lakh. ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 165 lakh ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರೀ TOTAL ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾವ್ಯ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ 165 lakh. ಅಲ್ಲಿ 165 lakh ಬಂತಲ್ಲ ಆಕಾಶ್, ಟೋಟಲ್ 165 ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 165 lakh ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಏನಂತ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Under 165 lakh, 2 RMRs. Under 165 lakh, 2 RMRs. Option 1. Option 1. Bank account debit. Bank bar insurance company. If you are received anta kotre, bank anta bari. Insurance company admitted the claim anta kotre. Kelkode. Admitted the claim, insurance company account ಬರಬೇಕು. They are not paid. They are going to pay like a credit sales. Bank account / Lipika ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 150 lakh. 150. I did a mistake, sorry. 150 lakh. One more debit, red ink. P&L account debit. Within the bracket, balancing figure. 15 lakh. 15. 10 lakhs. 15 lakh. 15. To green ink ಅಲ್ಲಿ consignment account 165 lakh. 165 lakh. 165 lakh ಗೆ ಸರ್ಕ್ ಹೊಡಿರಿ. Or right side option 2. Abnormal loss account debit 165 lakh. Green ink ಅಲ್ಲಿ to consignment account 165 lakh. Circle. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಸಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. 165. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಸೀವಿಂಗ್ 150, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 15, ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 165 ಬರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 165 ಬರಬೇಕು. ಬಿಲೋ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಲೇಟ್ ಮೆನಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಿಲೋ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? 165 lakh. Right side to consignment. Connect and write again. Consignment account credit is always 165. ನೀವು ಏನೇ ಅಪ್ಪರ್ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ 165. ಬರೆದೇನೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಬರೆದೇನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? Yes, sir. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣೋದು ಅಲ್ವಾ? 165. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿಂಗ್. ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದು. ಬೇಕಾದವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೇ ಬರೋಣ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 1.5 lakh. 1.5 lakh. 0.5 lakh. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ.
since the goods are lost in consignee go down, Harshita, without using the brain, I can say closing stock is equal to 165 lakh into 3 times. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 50,000ಗೆ 165 ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ 1,50,000ಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ closing stock is equal to closing stock is next line bare. For 50,000 it is 165 lakh. For 1,50,000 used to for 50,000 165 lakh. For 1,50,000 used to 495 lakh. 495 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ within the bracket, since loss in consignee go down, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. Loss in consignee go down, semicolon, closing stock always in consignee go down. You go up, go down, ಅಲ್ಲಿ consignee go down ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. Are you enjoying the beauty? This smartness. Yeah. Closing stock always in what? Consignee. Always in consignee. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. or ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 1 by 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ 1,50,000. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್ ಬರೀ 1,50,000 into rupees 300. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 50,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1,50,000. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. 1,50,000 into 300, 450 lakh. Small b, 1,50,000 into 20, 30 lakh. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 50,000 into 20 ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? 1,50,000 into 20, small c, 80 lakh divided by 8 lakh into 1,50,000. 15. 15. ಯಶಸ್ವಿ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಯಶಸ್ವಿ? 495. 495. 495. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Working note 3. Commission calculation. Commission. Underline. Sales is equal to 6 lakh into 900 ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. 800. 800. 800. 6 lakh into 800. Okay. It sold at 800 rupees, huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 lakh into 800. 6 lakh into 800. ಎಷ್ಟು? 4,800. 800 lakh. 1,000 rupees ಎಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ. RBI ಗವರ್ನರ್ ತರ ಹೊಡೋದಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4,800 lakh. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ 4,800 into 5%, 240 lakh. ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ನೋಡಿಲಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4,800 into 5%, ಇಲ್ಲಿ 240 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 240 lakh. 4,800 into 5% is to 240 lakh. Next, small b.
Del credit. Del credit. What is del credit? Additional commission given for undertaking the risk of bad debts. Okay, del credit which is the bracket ಬರೀರಿ. Additional commission for risk of bad debts. A bad debts ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ sold to ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಅವ್ನು ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವಳ ಹಣೆ ಬರ. del credit commission ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಡುವೆ ಯಾಕೋ LPM ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾ del credit commission within the bracket additional commission for risk of bad debts. Dash red, one more very important green ink. Normally percentage of total sales. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲೇನಮ್ಮ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4800 lakh into 3%. Yes. Yes, sir. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿನ್ಮಯಿ? 4800 plus 5 plus 3 8% ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ 5% ಒಮ್ಮೆ 3% ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4800 into 3%. ಎಷ್ಟು? 144. 144 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. 50 into 3 is 150 minus 48 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಅಶಿದ. 48 ಅನ್ನು 50 ಮಾಡ್ಕೋ. 50 into 3 150 ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 2 into 3 6, 50 minus 6 44 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಓ అంటే ಅಮಲಾಪುರ ಅಂತ. ಯಾ ಬರೀ 144 ಬಂತಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್. Yeah, extra. Are pushing the Trupti in a new product, going the jeans pant. Overriding commission. Within the bracket, ಏನು ಹೇಳವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 600 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 600ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಿನ್ಮಯ್. 2% on selling price in excess of 800 per unit. ಬರೀ within the bracket. 6 lakh units into, start one more bracket, 800 minus 600, close the bracket, into 2%. Sir, English ಅನ್ನ math statement ಮಾಡೋದು. Look at me. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ variety of questions ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Okay, look at me. What is the selling price they wanted minimum? 600. What rate you sold? 800. 800. You give me 200. 400. ಅದರ ಮೇಲೆ 2%. So how many units you have sold? 6 lakh units you have sold. 6 lakh 8 lakh 6 lakh. 6 lakhs. into 800 minus 600 200 into 200. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 lakh into 200 is 1200 lakh. 1200 lakh is 2% is 24. 24. ಅಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ಕೈಕಲ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 24 lakh ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಮಿಷನ್? 408. ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಂಬೈ ಆಯ್ತು, ಸೊನಾಲಿ ಬಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಫ್ ಎನಿ ನಿಲ್. ಅಭಿಯಾ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಫ್ ಎನಿ ನಿಲ್. To goods sent on consignment. To goods sent on consignment. Within the bracket, capital P ಅಂತ ಬರಿ. P for Pankaja. Pankaja. ಬರಿ. Within one more bracket, 6 lakh units into 8 lakh units. 8 lakh ಅಲ್ವಾ ಕಳಿಸಿದ್ದು? Yes, sir. 8 lakh units into 300. Am I right? Cost. 8 lakh into 3 ಎಷ್ಟು? 2400 lakh. 24 lakh. Next. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ ಕಂಡ್ರು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬದಲು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಬದಲು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ನವೀನ್. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್
all expense of consigner. All expense of consigner. ಎಷ್ಟು 16 lakh. 8 lakh units into 20 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 16 160 ಋತ್ವಿಕ್ 160 lakh. 160. 160 lakh. lakh into 20 160 lakh. Next, to Sonali Bendre's account. Consignee's account. To Consignee's account, Sonali Bendre. Expenses of consignment. Expenses. Our all expenses. Underline within the bracket baridi. Direct expense within the bracket. Within the bracket baridi. Direct expense within the bracket. ಎಷ್ಟು 80 lakh. Inner column. All of you able to catch Baba? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 80 lakh. Next, selling expense ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಕೊಡಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ. Yes, sir. Selling expense 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. Total of outer column 180 lakh. 180. 180. Next, to consignee ಅಥವಾ Sonali Bender's account. Commission. Very good. Within the bracket commission. Working out. ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 2 3 4 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ WN ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ. ರೈಟ್, ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿರಿ. ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. He will please you by calling you straight away in intermediate. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಟೋಟಲ್? 408 lakh. 108 lakh. 108 lakh. 408 408. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ ಸರ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬದಲು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಲ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಬದಲು ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ Sonali Bendre. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 10 marks. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 8 marks ಹೆಂಗೂ ಬರುತ್ತೆ. 2 marks ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಅದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 marks ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ Sonali Bendre. ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಬೈ Sonali Bendre ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 4,800 lakh. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದೆ 800 lakh. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರೇ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಡವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದು 1 ಇರಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ Working note 2. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 150 ಇರಬೇಕು. ಬೈ P&L ಎಷ್ಟು 150 lakhs. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕಾಶ್ 150, ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ 15. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಟೋಟಲ್ 165 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದು ಮಾನ್ಯತಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 150, P&L ಅಕೌಂಟ್ 15, ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 165 ಇತ್ತು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ 150 ಅಂಡ್ 15. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ 150 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲ 165. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲಿಪಿಕಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಲೇಖನ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕ್ವೀನ್. ಪಂಕಜ ಬಂದಲ್ವಾ ಅಂಜನಾ, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಈಗ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 495 lakh. 495 lakh. For a minute, all of you go to the question. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುರ್ಕ್ಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ.
Bad debts. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ It is sold ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ 1.5 lakh ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಿರುಗಿಸು ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5 pants. Bad debts 5 pants PANTS within the bracket 5 into 800 4,000 ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 5 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಯಾ ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಂದಾಯ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ ಪೂರ್ತಿ ನೋ ಸರ್, ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ No, sir, we have provided Del Credit Commission. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಓಕೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಗೇನ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನು ಕೊಟ್ಟು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಂದ್ರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವನ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ I was waiting for this April batch where all intellectually, everybody will come together and fight anta. ಅದು April batch ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳು ಬೇಗ 5,460. 5,460. 5,400. ಎಲ್ಲರೂ 5,000 ಫುಲ್ 5,460. 5,460. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ರು 5460 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ 2 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 P&L ಅಕೌಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ఇక్కడ చూడు ಅಂಡ್ చూడు రాజా అండ్ చూడి రాణి 2 P&L ಅಕೌಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ 2,312 lakh. 2,312 lakh. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ 2,312 lakh ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದರ Yes. ಕೆಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಬರೀ ನೋಟ್ 1 ಬಿಲೋ ದಟ್ ನೋಟ್ 1 ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಗಿವನ್ hence bad debts to be borne by consignee only within bracket not the expenditure of Consigner. within the bracket not to be debited to consignment account del credit commission ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ not to be debited to consignment account note 2 ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವುದು when the goods are sent at invoice price ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು when the goods are sent at invoice price within the bracket above the cost 100 rupees cost ಇದ್ದಾಗ they say we sell it at 120% ಅಂತ above the cost close the bracket dash rate P and Q ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಬರೆದಿರಾ P and Q ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿರಾ Yes, sir. and Q should be at invoice price and write loading bar reserve on the opposite side say invoice price 400 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್
to goods sent P within the bracket P is equal to 8 lakh units into rupees 400. 8 lakh into 400. 3200. Opposite side ಅಲ್ಲಿ by same ಬರಬೇಕು by goods sent on consignment. ನೆನಪಿದೆ, ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಮ್ನ? By goods sent on consignment within the bracket loading P1 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ P ಆದರೆ ತೃಪ್ತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ P1 by goods sent on consignment P1 8 lakh units into rupees 100. 800. Debit side is at 3200, credit side is at 800, net to 2400 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ say at 400 ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಂದರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ 400 ... ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಕ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, all the goods center ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ you have to increase and reverse the loading. Comfortably understood? Okay. Yes, sir. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ 2 ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಇದೆ. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 160 lakh. 180 lakh. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ 408. ಎಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋ, ಅಬ್ಜರ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 160 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 180. 180. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ 408 ಇರಬೇಕು. Yes, sir. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಂದನ? 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 4,800. 4,800. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ / ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಗೊತ್ತಿಕ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ / ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಗರ್. ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಕಾ? 4212. Sir, bad debts. 4212. 4212. Total 4,800. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಯಾರಾದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಹಾ, ಓಕೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಟ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ extra knowledge. In consignees books underline consigner within the bracket XX account. ಸರ್ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿತಿ ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಅವಳದುಕೆ ನಮ್ದುಕೆ. ಇನ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕನ್ಸೈನರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಶಿತಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು.
ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿತ್ತು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು 180 ಇಲ್ಲ. 180. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 408. ನೋಡಿ, ಸೋ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬಟ್ ಲೆಜರ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬುಕ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ, ವೆನ್ ಶಿ ಪೇಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪೈಸಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫುಲ್ಲು 95% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ 1 hour ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟು ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ 4,800. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟು? 4212. Clean. Total up. Next, one more. Commission income account. ಏನು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್? Yes, sir. ಏನು ಬರೋದು? ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ? ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ದರ್ಶನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲೇಖನ? Yes, sir. ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಷ್ಟು? 408. ಆಫ್ ಇದೆ. ನಿಸರ್ಗ, ಮಧುರಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯತಾ, ಸೂರ್ಯ, ರೋಜಾ, ಮನೋಜ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷ ಎಸ್, ಸೋಮು, ಶರಣ್ಯ, ಮೇಘ. ಹೇಳಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಷ್ಟು? 408 lakh. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗಲ್ಲ. ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ 4,000. ಆಲ್ ಆಫ್ ಗೋ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೋದ್ರಿ? ಆರ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾ. ಏನಂತ ಬರೋದ್ರಿ? Bad debts 5 pants. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, 500 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 500 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬರಲ್ಲ. 500 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, 500 ಇಂಟು 800. ಎಷ್ಟು? 4 lakh. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 500 ಇಂಟು 800, 4 lakh. 4 lakh 40,000. 4 lakhs. All of you come to commission income account. Very good, Kavya. Two bad debts red ink ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ 4 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 2 ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 404 lakh. ಅಲ್ಲ ಏನದು ಎರಡದು ಇಟ್ಕೋ P&L of consignee. ಅಷ್ಟೇ. ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಬರೀ. ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಅದೊಂದು 2 lakh ಇನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್
Actually, they stop here. But if they ask, idun mugisbeda. That will be complete. The main books of Shetty sir. Very trading P&L account. Trading P&L account. 5 minutes, we'll give a break. Trading P&L account. To opening stock. Yes, Nil. nil. To purchases. 10 lakh into 300. 300. ಕೈ ಹೊಡ್ಕೊ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ವಿಜ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10 lakh minus 8 lakh close the bracket is equal to 2 lakh into 300. 8 lakh ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಮ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ತಾಯ್ತು. 10 lakh ಅಲ್ಲಿ 8 lakh ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್? 2 lakh. 10 minus 8 is equal to 2 lakh. 2 lakh into 300. 600 lakh. 600 lakh. To customs duty. 2 lakh into 20. Custom duty ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? 2 lakh into 20 ಎಷ್ಟು? 40 lakh. 40 lakh. By sales. 1,50,000 into 600 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. 1,50,000 into 600. ವೆರಿ ಗುಡ್. 1,50,000 into 600. 900 lakh. 900 lakh. Yes. 1,50,000 into 600, 900 lakh. By closing stock. ಅದಕ್ಕೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ವಿಜ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಒಂದು 8 lines, ಲೀವ್ 8 lines. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿಸಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೀವ್ 8 lines, 10 lines, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Closing stock in main business. Underline. Net purchases 2 lakh units. Net purchases 2 lakh units. Less sold 1.5 lakh. 1.5. lakh. 50,000. 50,000. Some of you would have chatted something I would not have seen. A normal chat instruction novella. Balance 50,000. 50,000. Very small a. 50,000 units into 600. 50,000 units into 600. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 300. 50,000 into 600, 300. 300. 300 lakh. 50,000 into 300. ಎಷ್ಟು? 150 lakh. 1.5 lakh. 50,000 units into 300 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 150 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ 50,000 into 300 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 150 lakh. 150 lakh. 150 lakh. 150. 150 lakh. Next, small b, custom duty. 50,000 into 20. ಎಷ್ಟು? 10 lakh. 10 lakh. 10 10 lakh. lakh. 100 lakh, 10 lakh. 10 50,000 lakh. into 20, 10 lakh. 10 lakh. Total? 160 lakh. 160 lakh. 60 lakh. Clear? Yes, sir. Or ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Or 50,000 into 320. 300 purchase, 20 customers. Straight ಆಗಿ ಮಾಡಿ 50,000 into 320. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? This is what smartness. Go to the main trading account. By closing stock 160 lakh. Total of the credit side DP. Total of the credit side ಎಷ್ಟು? 1,060 lakhs. 1060. 160. Next, debit side same. To gross profit carried down. 420 lakh. In a unit 420 Lakh.
ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 420 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ GP ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ GP ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 hours ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೋತೀರಾ? 420 lakh. 420 lakh. 420 lakh. ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ ಯಾ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಂತ? 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. Sir, 40 lakhs, sir. 40 lakhs, sir. Second para. 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. 100 lakh is consignee's expense. Okay. So 40 lakh at the way. To selling expense 40 lakh. To abnormal loss. Important. Bar consignment account. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಚೂಡ್ ರಾಜ ಅಂಡ್ ಚೂಡಿ ರಾಣಿ ಕೋಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ ಹರ್ಷಿತಾ 100%. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಒಂದಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್. ಟು abnormal loss bar consignment account which is a bracket net loss 15 lakh. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಬರ್ಕೋ ಗೂಬೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಬರೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀ, ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀತಾನೆ. ನೀವೇನಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀತೀನಾ? ಇಷ್ಟು ನಾಯಿ ಬರೀ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ. ಟು abnormal loss per consignment account ಇಷ್ಟ 15 lakh. 15 lakh. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಟೋಟಲ್ 165 lakh ಭಿಕ್ಷು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 150 lakh ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. 15 lakh ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್, ಗಿಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಬಾಯೊಳಗೆ, ಅದರ 2 P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ consignment account. By consignment account within the bracket profit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. within the bracket profit. ಅದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಎಷ್ಟು? 2312 lakh. 2312 lakh. 2312. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಲಿಖಿತ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಚೇತನ ಚಂದನ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಲ್. ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದೊಂಥರ 15 marks to 20 mark ಕ್ವಶನ್ ತರ ಇದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20 marks ಇದು. ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್? Yes. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2732 total. 2732. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2732 ನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು Net profit 2777. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2732 ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಾಲಣ್ಣನ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 2677. 677. 2677. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ರೀಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಯಾ ಸೊ 90% if you are understanding, I'm happy. Really consignment account, I'll just glance it once before we give a break now. ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Okay sir. Consigner Sonali Bedre consignee. Consigner sends the goods, consignee sells the good. Consignment versus sale ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. 5 marks ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Consigner ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ makes profit, consignee gets a commission. Consigner sends pro forma invoice giving details of the goods and she sends account sales at the end giving details. Risk is always with the consigner, but bad debt risk can be transferred by giving delicate commission.
It is a partnership, Indian Partnership Act of 1932. Consignment you have to still go by Indian Contract of 1872. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಇದ್ದವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಲ್ಸಿಗೂ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೆಲಿಕೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್, ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಓದಮ್ಮ direct or direct expenses or non-recurring expenses, mainly in manufacturing account, trading account. Example. Whatever comes in the trading account or manufacturing, they are called direct expense. Example, ಎಲ್ಲ example ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Example, carriage inward, GST on purchase, insurance, entry tax, indirect or recurring expenditure, mainly P&L account like salaries, advertisement, etc. Yeah, there are two kinds of losses in your syllabus. One is called normal loss, which is incidental or unavoidable, borne by good units. So, adanna whatever is the cost, let's say 10,000 units you purchased at to 1 lakh. Normal loss 500 ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ 1 lakh earlier you was divided by 10,000. Now 1 lakh should be divided by 9,500. We have to increase the cost by per unit. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು. When there is a normal loss, in the regular class problem ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. When there is a normal loss, stock valuation should be done on total basis. You know, ಅದು ರೆಫರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತದು. When there is a normal loss, closing stock etc. should be on what? Total basis. Abnormal loss is because of carelessness. It has to be removed by crediting the consignment account. Consignment account format we went through now. Consignment account will show either amount receivable or payable. Okay. Invoice price andre price above the cost. Loading andre invoice price minus cost. Consignment account versus invoice price when the goods are invoiced and loading is reversed. Loading is reversed for goods sent ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Closing stock ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 8:12 in my watch. 8:25 we are meeting. Thank you. Thank you, sir.
Are you back? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, welcome back. Recording in progress. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಜೈಯ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಜೋಕ್ಸ್. Hopefully this is connected. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇ ಚಾಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓದಮ್ಮ, ಓದಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಓದಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಓದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿತೀಯಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜ್ होती है, पड़ोसी वाली कड़क होती है, घर वाली मीठी होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, लेकिन एक बात है यार, चाय आखिर चाय होती है. लोग बदले तो देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या करेगा? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಸಾಕು, ನಗ ಕಲೀರಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂತೇನಮ್ಮ ಅದು ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಪೋಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ CF WhatsApp. Okay. So lot of students had some questions. All of listening. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ, ಸಿನ್ಸ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. Just a second. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಂತ. ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್? ಈಗ ರಜೆ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗಿವನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ರೀಸನಬಲ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈಚ್ ಡೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟುಡೇ ರೀಸನಬ್ಲಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್. And I spoke to a couple of people, they are able to do it.
ಸೊ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಟುಮಾರೋ ಐ ಶುಡ್ ಕವರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ, ಬಟ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್, ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ರಿಗೂ, PUC BCom ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಸೇಮ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರ್ಷಿತ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. February 1st reading, revision material plus problems. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹರ್ಷಿತ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ರೇಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೈಲ್, ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 day. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ. ಈವನ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ ಶೀತ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎ ಸೈಡ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ 1 day. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋಸ್ 1 or 2 days ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್, yesterday and 2 days notes ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 200 pages ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್. ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್, ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1.5 days ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ wherever you think you are right elaborative. For example, today rectification, some elaborate notes konde, adu 200 pages notes alli. So that plus this. Then problems when you solve from the study material, you write SM, caps material alle CM. So just to make a reference, if there are some important adjustment in that, ಈ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ reference ಕೊಡಿ. CM 342, SM 340 ಅಷ್ಟೇ. That means main ಅಲ್ಲಿ after second PU exam ಅಥವಾ BCom exam, you are referring this revision material plus 200 pages book. Wherever required, you already know which problem I have to refer. But ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Did you understand the concept? Then quickly she will read. All of you concentrate and write. ಏನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. B. Caps material. Caps material or respective. Some of you might be having your own institute material. Take it. C. Study material. Anybody wants the caps material, you can take it from Bull Temple Road. You can pay for the material and take it. Even non-cap sites can take it. Caps material, special problems. Solve or refer. All the problems solve ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ರಿವಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80+ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. Study material, special problems. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ RTP, print all problems. RTP ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MTP, special problems. RTP ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ For May onwards, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 200 page ಬುಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ICA ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ for May onwards, A. Revision material, entire revision material plus side notes. B. This book, additional points reference. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ 200 pages ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್. Additional points reference to ICAI and CAPS material problems. C. Mistakes committed just at the end. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಾವ್ ಅಂತ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ 15 lakh ಬರ್ತೋಗಿದೆ, ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದು ಮರೆಯಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ ಗೂಬೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೂಬೆಗಿನ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. Last point. D. Go through exam session material, analysis, pattern, important areas. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ಅದು
ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಗ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅದು ಆಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಡು ಯು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is what is required to be done. Are you clear about the pattern and procedure? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. sir. ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೇ 4th ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದನ ಗೋತ್ರು ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ದಿನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 12 ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಾಲಜಿ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. In addition to this, there is one more point you should do. Now 2 points. Some of you are dropping out of the meeting because you are tired of sitting on the, God bless you. Network issue ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ವೀನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಸಪೋಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಏರ್ಟೆಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಏನೋ ಫ್ರೀ ಸೆಷನ್ ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು. Each one of you should make a group of part of one 4-member group. 4 ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ more than 4 is dangerous. ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತಾ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ದೇ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ರೀಸನೇಬ್ಲಿ ವೆಲ್, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಅಥವಾ ಇಬ್ರು LBMs ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಜೋಶಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಡ್ ಆ ದಿನ ವಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹರ್ಷಿತಾ ವುಡ್ ರೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಚಿನ್ಮಯ್ ವುಡ್ ರೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಸಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, CA is a win-win situation. Ayyo, so assuming myself and Lipika make a group. Lipika gets 2 marks more than me in the final exam. I am happy because she's my friend. Full stop. ಈ attitude develop ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ she should not, ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು, ವಿ ಆಲ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. 2 marks ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು ಅಂತ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ you should change that mentality. So Lipika gets 2 marks extra, I am happy. So ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ 2 marks extra, ಐ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಅಥವಾ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್, ಮೇ ಬಿ 2 to 3 pages ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ್ 3 friends ವಿಲ್ ಸಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, that is one point. Second point is, what is the reason of this 4-member group? WhatsApp illadu paravagilla. Weekly once you have to call for a Zoom meeting. ನಿಮ್ದೆ 40 minutes ಮಾತ್ರ Zoom ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 30 minutes ಪ್ಯೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ ವೀಕಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರೆಡ್, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. So assuming you are 4 of you, 30 minutes ಅಂದ್ರೆ let's say 8 minutes each. 8 into 4, 32. 8 minutes ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 40 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೂಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 40 minutes ಫ್ರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ 4 of you meet once in a week.
preferably and probably 1 day before your mock test. So, for example, Wednesday is the mock test, Tuesday evening, on 8 o'clock, on particular time, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ 32 minutes ಪ್ಯೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ. ನಾನು ಈಗ SMS ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಮನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅನೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ 20 years younger to me, maybe in by age 20-25, but still we sit together in forum, we discuss together in forum. Not that I don't know, but every time when I discuss some special point, I involve them. They give the idea, I improve upon it. I give the idea, they improve upon it. Okay, so they should not have it, because by doing that again and again, you will be able to grow together. Okay, ಇದು extra things ಮಾಡಬೇಕು. Are you clear about what I said now? And ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, rectification of errors and bills of exchange ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. Rectification of errors, yes, I completed today. Maybe after the class, maybe half an hour, 1 hour, you stay and finish it up. Okay. Whereas tomorrow, what are the topics I am going to do? Consignment account ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. I am going to do final accounts and 1 or 2 other topics ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. By tomorrow, what I do, day after tomorrow, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CA with excellence. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, with this let me move on with my job. So let us move on to ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಬೇಡ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೂಪರಾ? Yes, sir. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, 2 small chapters. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಇದು 3 ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. Depreciation is a compulsory gradually decrease in the value of a depreciable fixed asset. Land is fixed asset, but not a depreciable asset. So depreciable fixed assets. So items in which I deal are. Am I audible? I'm just saving my energy. Yes, sir. Perfect. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So energy save ಮಾಡ. Okay. So depreciation is a compulsory expenditure. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. Depreciation is expense, not loss. ಯಾಕಂದ್ರೆ you are getting benefit out of it. ಫಾತಿಮಾ ಬರಾಬರ? ಥೋಡಾ ಹನ್ಸೋ. ಫಾತಿಮಾ ಥೋಡಾ ಹನ್ಸೋ. Depreciation is an expense and not a loss. Fine. Next, depreciation on depreciable fixed asset bar PPE. Today it's called PPE. PPE ಅಂದ್ರೇನು? Property, plant and equipment. Point number 3. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ನಿನ್ನೆ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3 RMRs. ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಮನು ಪದ್ಮನಾಭರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ. ರಿಯಾಮನೋಜ್ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆ. 2J157 ಇದು ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇರ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ RMR ಅಲ್ವೇನೋ ಪ್ರದೀಪ್ನ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 2 ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L. Second RMR, capital expenditure under that 2 RMRs.
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು. ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಗೇನ್ಡ್. ನೀವು 5 years ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಕಾಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಿಸಿತೀರಾ ಅದನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ತಾನೆ. 90% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 60% ಆದ್ರೂ ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ Yes, Yes, sir. sir. ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲೇ ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಂಜಾಯ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ PPE, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಏನು ಗುರಾಯಿಸೋದು ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ES10. ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ES10 ಏನು ಗುರಾಯಿಸೋದು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ರಂತೆ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಹತ್ತರಿಕೆ. PPE ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ES10. ES10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ. PPE ES10 ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ES10 ಏನೋ PPE ಬಿಲೋ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೇ 100 lakh by 10 years, 10 lakh to P&L. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 100 lakh by 10 years, 10 lakh to P&L. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ Intangible. Intangible assets. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ 26. Intangible assets within the bracket 26. Intangible asset is 26. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ KPTCL-F ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕಾಶ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ KPTCL-F ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದು ಬರೀಬೇಡಿ. KPTCL ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. KPTCL-F ಅಂದ್ರೆ ದೋಸು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬರೀ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. K ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಹೌ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ. P ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. T ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. C ಅಂದ್ರೆ Copyright. ಕಾಪಿರೈಟ್. L ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್. F ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. PP ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಸೊ KPTCL-F ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀ. AMO ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. AMO RTI SATION. Say goodwill 400 lakh, 5 years. 5 years. That means debit to P&L is equal to Srihari Puranik. Debit to P&L account is equal to 200 lakh by 5 years is to 40 lakh per annum. 40 lakh per annum. 200 lakh by 5 years, 40 lakh per annum. Last arrow mark. Deferred revenue expenditure. We show deferred DEFERRED. Deferred revenue expenditure. Below that, revenue expenditure benefit spread for more than a year. Benefit spread for more than a year. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ the word deferred revenue. Revenue deferred spread for more than a year. Say preliminary expenses, comma, underwriting commission, discount on issue of debentures. Shares normally ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 53 ಪ್ರಕಾರ. Discount on issue of debentures, etc.
Below that, amortized. AMM alla single M. Amortized to P&L. Like intangibles, ಇದು amortized to P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Completely below that, completely below the chart, it means all expenses will appear in P&L, comma, each year or over the years. Each year ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ES 10 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಈಸಿ. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಏನ್ ದರ್ಶನ್? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೋ? ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ. ಸೊ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್. Next, efflux of time, passage of time. So then obsolescence. These are the three reasons. Change in fashion. Take a beautiful example. Myself and Jagdish Babu purchased 2 cars. So I use it regularly. ಅವನು AC garage ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. Whether you use it or not, car second day, second hand. That's it. Time, passage of time, depreciation ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. I use carelessly, more depreciation. He uses carefully, less depreciation. So usage. Next, obsolescence. Typewriter, what my grandfather had, is a waste now because nobody uses. Change in fashion or technology. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So these are the reason for depreciation. Next, what is the SLM depreciation formula? Cost minus estimated scrap whole divided by estimated life. ಇದೇ 3 factors deciding amount of depreciation. Reason. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೋ ಹೋತಾ ಹೈ? ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಪೈಸಾ ಕರ್ತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೈಯರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ದ ಲೈಫ್, ಲೋವರ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಬಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ES 10, SLM, WDV and units of production method. SLM ಅಂದ್ರೆ all the year same depreciation. WDV means depreciation keep on reducing. Units of production andre total cost is 100 lakh. What is the production units expected each year? That one total ಮಾಡಿ multiply by the number of units. Apart from that, you can follow machine hour rate, sinking fund method. ಏನೇನೋ ಇದೆ, just glance ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಋತ್ವಿಗೋದ. It is a permanent, gradual, and continuous decrease in the value of depreciable asset. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ CONTI. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ depreciable fixed assets. Compulsory non-cash expenditure. Compulsory non-cash. Underline. Depreciation rate given in Schedule 2 of Companies Act 2013 based on useful life of the asset. SLM depreciation is of equal amount and at the end the value will be 0. WDV depreciation is of reducing balance. Normally balance will not become 0. Because WDV is suggested since there is equitable charge to P&L account over life of the asset. That is, under WDV, initially depreciation is more and repairs is less, and at the end depreciation is less and repairs will be more. Point. Which method is better? WDV.
let's say 100 lakh is the cost. First year 100 lakh into 10%, 10 lakh. Next year 100 minus 10, 90. 90 lakh into 10%, 9 lakh. Next year 90 minus 9, 81 lakh into 10, 8 point. Depreciation keep reducing as the age advances. Repairs keep on increasing. So depreciation plus repairs on an average same or debit agate P&L account. This is called equitable charge. Artha aita? WDV method is suggested because depreciation keep reducing under WDV, repairs keep on increasing. That is called equitable charge. That's why this is suggested. Point. Very important. So factors. Factors affecting amount of depreciation, cost, estimated scrap, and estimated life. Make important mark. Interchange word. Factor. This is nothing. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ SLM ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SLM ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಳಗಿದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ causes or reasons of depreciation, wear and tear, usage, efflux of time. I think he finds it difficult. Okay, no problem. Relax, sir. Harshita, read quickly. Efflux of time, passage of time, obsolescence, change in fashion or technology. Methods of accounting for depreciation, AS10, SLM, WDV, units of production. AS10 ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಇರೋದು SLM, WDV units, but additionally you can go by SLM, and sum of digits, machine hours, production units, annuity methods. Annuity method ಅಂದ್ರೆ time value of money ಅಂತೀವಿ. Depletion, very important. It is normally for wasting assets. Mining ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's called depletion. Make important mark. Depletion ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Depreciation is equal to cost minus estimated scrap value by estimated life of the asset. Just 1 second. Yeah, open your notes book quickly. Notes book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Depreciation additional points. Depreciation non-cash compulsory expenditure, short and fast. Non-cash compulsory expenditure. Next, WDV is better method. WDV is better method due to equitable charge. Due to equitable charge, which is the bracket. Depreciation reduces, repairs increases. Kadalva, artha aitado? Gautam. Depreciation reduces, repairs increases over the life. Next point. Depreciation formula under SLM is equal to cost minus estimated scrap divided by estimated life, whole divided by estimated life. Estimate scrap pakka arrow mark haki 0 if not given. Kottilla andre 0. So ಅಲ್ಲಿ cost A1, estimate scrap A2, estimate life A3. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಬರಿ factors affecting depreciation, factors affecting amount of depreciation A1, A2, A3. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. Next, reasons for depreciation. Separate reasons for depreciation: wear and tear, passage of time, wear and tear usage. Lekana wear and tear ಅಥವಾ usage, passage of time, obsolescence.
Next, methods of depreciation. 2 RMRs as per ES 10. ES 10. SLM WDV units of production. SLM WDV units of production. Right side, other methods. Sum of digits, machine hours, production units, annuity method. Annuity ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ANNUITY. Completely below that. Depreciation for tangible PPE. Depreciation for tangible PPE. Semicolon, different ink. Depletion, DEPLETION. Depletion is for wasting assets. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೇ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೇರೀಸ್. ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಬರೀ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವೇರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ಸ್ MINES. ಕ್ವೇರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನೋ QUARRIS. ಕ್ವೇರಿ QUE ಕ್ವೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಕ್ವೇರಿ ಬೇರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ QUARRY. ಕ್ವೇರಿ RRI. ಕ್ವೇರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ QUARRIES ಅಥವಾ RRY. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೀಷನ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh. Scrap 10%. Life 10 years. Small a. Depreciation under SLM 100 lakh minus 10 lakh divided by 10 years is equal to 9 lakh per annum. 100 lakh is the cost, am I right? Minus 10 Yes, lakh sir. Minus 10. divided by 10 years. 10 years, 9 lakh per annum. Next. Example, or the small a beta, small example A, example B now. Cost 60 lakh. Life 3 years. Sum of digits. Sum of digits. Answer. SUM. Sum of digits is equal to 3 plus 2 plus 1. 3 years and 3 years plus 2 years plus 1 year is equal to 6 years. Correct? So first year depreciation. Just 60 lakhs into 3 by 6. Cost 60 lakh into 1 by 6 Allah. 3 by 6 is right. 3 by 6 30 lakh. 3 by 6 is circle. Second year ಅದು ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 2, ಇವು ಕಡೆ 2 ಇರೋದು. 60 lakh into 2 by 6 ಎಷ್ಟು 20 lakh. Third year 60 lakh into left out 60 lakh into 1 by 6. ಅದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 by 6 ಅಲ್ಲ, 1 by 6 ಲಾಸ್ಟ್ 60 lakh into 1 by 6 10 lakh. ಅಲ್ಲಿ 1 by 6 ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 year ಹೆನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 60 lakh into 1 by 6 ಬರೆದೇನವ ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 year ಹೆನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ 10 lakh.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 60 lakh, units. So by using that machinery, how many units you can manufacture? Units expected ಅಥವಾ machine hours same, machine hours expected, units expected ಅಥವಾ machine hours expected. Very first year 12 lakh, second year 9 lakh. Second year 9 lakh, 9 plus 9. Third year 9 lakh. Total 30 lakh. 30. Depreciation. So simple concepts ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಬಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ is equal to 60 lakh into depreciation first year ಹೇಳಿ 60 12 lakh by 30. 12 by ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 24 lakh. Second year 30. 9 Cheers. by 12. Cheers ಮಾಡೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡ ನೀರು. 60 lakh into 2 by 6. Sorry, 12 by 9 by 12. 9 by 9. 9 by 30. 60 lakh into 9 by 30. 9 by 30. 18 lakh. Third year also same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Very important. Next point. Depreciation depends on accounting estimate. Depreciation depends on accounting estimate. Say life ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಣ್ಣ? ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ ತಾನೇ? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಶಿತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ. ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬಾರ್ method of depreciation. Method of depreciation, say SLM to WDV. SLM to WDV dash prospective only. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನೇನೋ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಲೇದಂಡಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh, scrap 10 lakh, life 10 years. Depreciation under SLM ಇದೆಲ್ಲ 5 marks ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. Depreciation under SLM 9. 100 minus 10 divided by 10 years, 9 lakh per annum. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yeah. Okay. After 6 years, important, simple beauty, 5 marks again. After 6 years, life re-estimated for further 8 years. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು MK ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯತಾ. ಏನೀಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಡೇಟ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ Draw a line. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಲೈನ್ ಹೊಡೀರಿ. ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರಂತನಾ? ಅವ್ರು ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೊಡೀರಿ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ 10 years.
So simple life. CA. What is estimate ಎಷ್ಟಮ್ಮ 10 years. ಬರದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 6 years ಅಂತ ಬರೀರಿ 6 years ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ 8 years. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಚೈನ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು? ಫ್ರೆಶ್ 8 years. So below you write here, below 6 years you write depreciation till date. ಎಷ್ಟು 9 lakh into 6 years 54 lakh. Therefore revised book value, sorry book value, revised ಅಲ್ಲ, book value 100 minus 54 ಮರೆಯಬಾರದು. ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh, ಕಾಸ್ಟ್ 190 ಅಲ್ಲ, LBM ತರ ಆಡಬಾರ್ದು. 100 lakh minus 54 is equal to 46 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore depreciation from 7th year. Anybody? ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ. Depreciation from 7th year. Anybody? 7th year to 14th year. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ 8 years ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 7th year to 14th year ಎಷ್ಟು? 46 minus 10 by 8. ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 46 minus 10 minus 10 ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 46 minus 10 whole divided by 8. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಇದು 5.75 lakh. 4.5 lakh. 4.5, sir. I'm sorry. ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 4.5 lakh. ಕಡವಾ? 46 minus 10 divided by 8 years 4.5 lakh per annum. ಬರೀ. Therefore depreciation charged. ಸರ್ ಇದು 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ನನಗೆ 5 ನೇಚರ್ ಇಂಟರ್ ಏನೇನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಂತ. ನೀವೇನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು 6th year 1 by 1. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6th ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. 46 lakh. 9 lakh into 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು 6th year 54 lakh. ಏನೇನ ಬಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರು 46 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. 9 lakh into 6 54 lakh. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. 7th year to 14th year ಎಷ್ಟ? 4.5 into 8 years 36. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 90 lakh. 90 lakh. 90 lakh. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ರೆಸಿಡ್ಯೂವಲ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakh. ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಡ್ಯೂವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakh. ಎಷ್ಟು? Total 100 lakh. Is equal to 10 lakh. Total 100 lakh banta. All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. So fine. Next year. So depreciation. Okay. This is so prospective change antivari. Prospective change andre ಏನು? From the change year, change the depreciation. So you cannot go back and do the old change ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Example 2. Quick. Example 2.
cost 400 lakh, depreciation 10% SLM. For 6 years. Answer. Depreciation per annum 400 lakh into 10%, 40 lakh. Scrap ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಪಿಕಾ 400 lakh ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. I said cost 400 lakh, depreciation 10%. Depreciation for per annum is equal to 400 lakh into 10%, 40 lakh. Therefore, book value at the beginning of 7th year. WDV ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, book value ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. WDV ಅಥವಾ book value at the beginning of 7th year. ಎಷ್ಟು 400 lakh minus 40 into 6. 400 lakh minus 40 into 6 years, 160 lakh. 160 lakh. From 7th year, next, if they give you this question, from 7th year, 20% WDV. Answer. 7th year, 160 lakh into 20%, 32 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 160 lakh 20%. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 160 lakh 20%, 32 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, 8th year, 160 minus 32, WDV ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. 160 minus 32, 128 lakh into 20%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 25.6. I hope you understood. Everybody understood? Right. Very important one, special point. Depreciation and PPE are in AS10. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Depreciation and what? Tripty, PPE are in AS10. Next special point ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Component method of depreciation. Component method of depreciation mainly for aircrafts, helicopter, etc. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Mainly for aircraft, helicopters, etc. 2 RMRs. Cost of the car 10 lakh. Life 5 years, 10 years. Life 10 years. Normal depreciation 10 lakh by 10 years, 1 lakh. Easy na? Right side. Cost of aircraft. Aircraft, aeroplane, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಬರೀಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Cost of aircraft. For easy sake ಬರೀ 900 crores. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬೇಡ 900 crores ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 9 crores is also not possible. 200 crores ಬರೀ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ 200 crores ಬರೀ 200 crores consisting of engine 120 crores. 120 ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಭಟ್ರೆ within the bracket, life 10 years, comma, body, aircraft body ಇರುತ್ತಲ್ವ, body, seat, etc. 80 crores. 80 crores within the bracket, life 5 years. Depreciation for first 5 years is equal to 120.
ಲೈಫ್ ಇಸ್ 10 years ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. 10 years. 120 divided by 10 years plus 80 divided by 5 years. 12 plus 16 is equal to 28 per annum. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್, ಇಂಜಿನಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್, ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ 3-4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ 5 years. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. At the end of 5th year, body etc. rebuilt at a cost of 100 crore, comma, lasting another 5 years. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. Therefore, depreciation from 6th to 10th year. Depreciation from 6th to 10th year. ಎಷ್ಟು? ಹೇಳಿ. 120 by 10 plus 100 by 5. So 120 by 10 plus what? 100 by 5. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Component method depreciation aircraft. ಮತ್ತೆ PP definition held for use in the production, expected to be used for more than 12 months. Okay. Start. Now let me do an important chapter which is connected to our class today. Final accounts, because we did a consignment account. Final accounts, it is easy because all of you have done it, but problems ಎಲ್ಲ continuous ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ just touch ಮಾಡಿ. Sorry, I'll explain and leave it. Final accounts of a sole proprietorship concern. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, NPO ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. NPO ನಾಳೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು, ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 minutes ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 minutes I'll explain the problem. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 3 RMRs. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ raw material, second one work in progress, ಮನೆ ತೆಲೋದ್ಲು work in progress, third one Finished. goods, finished goods. Now ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು one more special arrow mark, fourth one more ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹರ್ಷಿತಾ, ಪಕ್ಕದವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೇಡ, ನೈಟಿ ನಮ್ದು ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 raw material, work in progress, finished goods, connect for manufacturer. If you remember the regular class ಅಲ್ಲಿ, I am a manufacturer of shirt ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, dealer in pant. So now raw material ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? raw material consumed, ಬರೀ raw material consumed within the bracket opening stock plus purchase of RM Spurti minus closing stock of RM. ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. shown on the debit side, different ink, debit side of manufacturing account. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ಕೋತೀರಾ?
opening and closing shown in manufacturing account debit and credit side. Shown in manufacturing account debit and credit side. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಏನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಮಾನ್ಯ ತೆಲೋದ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes. Trading account. Are you clear about this first point? Fine. Next, one by one bari. Manufacturing account. Chikkadu. Manufacturing ledger account bari. Manufacturing account. To opening WIP. Units rupees. Units irbekali. Then be the format as ಸ್ವಲ್ಪ. To opening WIP. Units rupees. To raw material consumed. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ raw material consumption formula. To factory expenses. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂಜನಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಕೈ ತೆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇನ್ನು ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ವೇನೆ. ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೇ ವೇಜಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ರಾಯಲ್ಟಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ್ವ. ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳವಲಿ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏನ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಏಮಂಡಿ? ಬೈ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Opening stock of finished goods and stock in trade. Excellent, Ritvik, excellent. Opening stock of finished goods bar stock in trade. Statue, before I forget, 2 things. See, some of your friends, unfortunately, they would not have got a coaching. Some people village, some city. Athava, the coaching would not have been up to the standard. Let us respect everything. But you inform them to join these classes which are freely. With this only they can pass. Even without attending the revision class alle pass ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಸನಬಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ, ಬರೋರು ಬರಲಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 3, 4, 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಡಿ. 4ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಇರೋದು 2 days. ಸಾರಿ, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋಟ್ ಕೂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡ ಏನೋ opening stock of finished goods stock in trade. Next, to manufacturing account. If you're a manufacturer, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿವಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವು. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ r/and to purchase of SIT. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಮಧುರ ಶೆಟ್ರ, ಮಧುರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸಕಲಾಗಿದೆ. ಮಧುರ. ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್.
ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರೆಯಮ್ಮ, ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. To gross profit. By sales, by special item, rating kali. Stock lost by fire. Abnormal loss antitalla consignment tagonu ade same. By stock lost by fire bar abnormal loss at total cost. Chinmay illu ade ಬರಬೇಕು. Final accounts ಆದ್ಮೇಲೆ we are stopping the class by closing stock. I would have stopped, but ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡೇ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2GP ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. 2GP ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D1 ಲೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ GP ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. The indirect incomes, say commission, interest, cash discount, etc. ಏನಂತೆ ಶೆಟ್ರು, ಮಧುರಾ ಶೆಟ್ರ, ಕೋರಿಕಾಜಿ ಪಲ್ದರ್ಗೆನಾ? ಬೈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೋರುಟ್ಯೂನು ಬಲವರ ಸ್ವಾಮಿಗ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಏನದು ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು indirect expenses reduction within the bracket Harshita nagin SAF. SAF SAF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? selling administrative and financing. Selling, administration and financial expenses. Next to depreciation, office related depreciation ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. To depreciation, to loss on sale etc. Loss on sale of plant etc. To net profit. Net profit within the bracket. Net profit within the bracket ಏನಂತ ನೋಟೇಶನ್ ಕೊಡಿ. within the bracket P ಅಂತ ಕೊಡಿ. P for ಪಂಕಜ. ಓಕೆ, XXX ಟೋಟಲ್ ಅಪ್. ಕೆಳಗೆ P ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ. P 2 RMS. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಜನ ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಓ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ or to partners capital. Or to partners capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ 2 lines. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ, ಇಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ನಾನು 9:15ಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರೈಟ್. P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬೈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ IOD. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಗೆ PUC ಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಟು IOC ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಈಗ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟು ಕಮಿಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂಕ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ.
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಅಂಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನೋ ಸಾರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 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 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ. ಮೇಲೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. అంటే ಅಮಲಾಪುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೀವು 2 lines. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನದ ಫೇವರಿಟ್ ಐಟಮ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರೀ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ಸ್, CLC, CJC ಅಲ್ಲ. CLC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಮ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್. ತಿಕ್ಲಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೋನ್. ತಿಕ್ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೋ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್, ಸಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಯಾರೋ ತರಲೆ ಮಾಡ್ದ, ಇವ್ನು ಕೇಳಿದ ಏನೋ ತಿಕ್ಲಾ ಅಂತ. ಅವನು ಕೈ ನೋವಿದೆ ಬಾ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ, ತಿಕ್ಲಾ. ಆ ಥರ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಫಿಕಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಿಕಾ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಲಾ. ಫಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ PPE, ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CLA ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಫುಲ್ ಜಳಕ್ತ ವಿಘ್ನೇಶ್, ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಣೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾಣ ಇದು. ನಾವು ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದು ಟಾರ್ಚರ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಬರೀ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಬಾ ಸಾಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ITC ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಫುಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ. 1 or 2 points. Next point. Normally, P&L account is on accrual basis. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 4 accrual ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನ್ಯೂ 2 lines. ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L. ಒಂದು 4 lines ಬಿಡಿ, 4 lines. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ P&L. ಇದು ಕಂಡ್ರೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಡ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? 100 times ಮಾಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ is equal to B plus N minus O. B plus N minus O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ RBD, ಓಲ್ಡ್ RBD. ನೋಡಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್
dash. Next point. Discount expense is equal to discount plus new RDD minus old RDD. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 15 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡು. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಆಯ್ತೇನೋ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ರಾಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಉಪವಾಸ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡು. ರೈಟ್. ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ is equal to D plus N minus O. D plus N minus O. ಅಲ್ಲಿ RDD within the bracket, RDD is on good debtors. Good debtors. That is debtors at the end minus new RBD. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನ್ಯೂ RBD. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ in the balance sheet ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ debtors say 100 lakh less new RBD less ಹೇಳಿ new RDD. ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ RBD ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ RDD. ಎರಡು ನ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? ಅಪೂರ್ವ ಸಹೋದರಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವೇನೆ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ is equal to, next point, opening stock plus purchase by cost of production minus Closing stock. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪನೀಸಿಗಾದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದು, ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. NPO NTC ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಫ್ರೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೊದಲೇ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ. NPO NTC, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ we discussed about consignment account, joint venture ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. A4 ರೇಣುಕ ಯಾರಮ್ಮದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇದೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಫೈನ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ RDC ನ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು PF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ 12%, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 0.75. PF ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 12%, ESI ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ 3.25, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 0.75. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PF ಮತ್ತು ESI ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ. Provision is debited to P&L, reserve is debited to P&L appropriation account. One special entry, distribution of samples, free distribution of sample, management account debit to purchases. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಜೂಮ್ಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಾಣ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಂತು. ಓಹೋ, ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಹೋಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಮಾರೋ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಯು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ರೀಸನಬ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಥಿಯರಿ ಹೆಂಗೂ ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಬೈ ಟುಮಾರೋ ರೀಸನಬಲಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ. ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೌಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅದರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. Thank you, sir. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಬೈ 11 ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕವರ್ಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಯು ಡನ್ ಎ ಕವರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ರೀಸನಬಲಿ ಡನ್, ರೀಸನಬಲಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಯು ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Thank you, sir. ಜನರಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ Thank you, sir.